प्रत्येक दिन गाई जंगल को नेब चरई सन्धार आस आज्ञा तापट उपमनु से कार्य कले ये निष्ठा था प्रत्येक दिन गाईकर शरीर हृष्टपुष्ट है श्री वृद्धि है गोमाता संख्या वृद्धि है गुरुदेव सब देखुता कारण आम गुरुदेव प्राचीन गुरुकुल परंपरा को उज्जीवित करने जो बड़ उद्घोष तो केमी अंगी प्रणयन कर देख आश्रम गठन शैली से भाई आम पहाड़ पाददेश जनप्रदेश दूर सबुज बनानी भरपूर ताकि चाराघर जोगगृह माटी तले सुरंग गोसेवा यज्ञ मंदिर में ठाकुर पूजा प्रतिदिन सत्संग गुरुसेवा गुरु पूजा जहाँ भिक्षा चाष ये सब गुरुकुल आश्रम शिक्षा बहु पुरातन गुरुकुल आश्रम शिक्षा व्यास वशिष्ठ भृंगु अंगिरा ये जो महामुनि मैंने जो तपस्या करुले जंगल में जो शिष्य मैंने जाऊे शिक्षापी से यही नीति प्रणयन करते जहाँ आम गुरुदेव उदाशासन प्रतिष्ठा कर शिष्य मान शिक्षा देते से दिन उपमन्यु जंगल को जाऊँगी गोचारण चल चारण उद्देश्य गाई मान सन्धार आनुंट कि एकांत गुरुभक्ति निष्ठा द्वारा साधना बढ़ी चली किसी दिन गला गुरुदेव उपमन्यु प्रत्येक दिन जाऊँ सन्धार गाई आनुच ना ना गाई छाड़ा तो कौन कर कहना मो नाम जप आज्ञा बसुच गोटे गच मूल ना समय कहीं नष्ट कर तुम्हें से समय भिक्षा कर ना आज्ञा ना भिक्षा जाकर आनी आश्रम दब एणिकी आसला द्वितीय परीक्षा जे लोक तप आचरती देवे ताहार विघ्न चित्ती ये अच्छी सृष्टि नियम जी तपस्या कर आपे आपे परीक्षा आस गुरु परीक्षा करें परीक्षा आलू सृष्टि रखाई उपमनु को परीक्षा आरंभ हो उपमनु गले गाई छाड़देले ग्राम को जाए भिक्षा करें प्रतिदिन सन्धार आसन दियो फेराती भिक्षा जा करता किसी दिन लगे ये सीधा ठीक अच्छे अविचल रहा स्थिर पुणी किसी दिन लगे गुरुदेव उपमनु ना आज्ञा गुरुदेव तो तुम्हें प्रतिदिन जीवासा कहीं कर आश्रम ना कौन कह ना गाई नहीं जा 7 दिन पर भिक्षा कर एकाठी कर 7 दिन पर आस ना हाँ बोल भिक्षा कले 7 दिन तो फेरबे खाइबे केमती भिक्षा करती किसी भिक्षा कर अन्न प्रसाद करते क्रमश गुरुदेव 7 दिन पर फेरत किसी दिन गला उपमनु ना आज्ञा ना भिक्षा कर ना आश्रम दौर ना खाऊ केमती जहाँ तो भिक्षा कर दी दौर खाऊ केमती ना गुरुदेव आश्रम भिक्षा मागि सारापर मोर खाद्य मागि मागुच ना भूल जहाँ भिक्षा कर से गुरु कर से तुम किसी अधिकार ना गुरु तो द्रव्य तुम केमती ग्रहण कर आगे गुरुदेव भूलीगला ना ना तुम्हें जहाँ भिक्षा कर गुरु कर तुम से कौन अधिकार ना कषि कषाई धन देवे ना बाबुआ देवे गुरु को आम शिष्य मुंड समर्पित करए से तार भार गुरुदेव नहीं तेणु से राज्य में पहुँचा मुक्ति प्रदान करें तेणु शरीर को पवित्र करने दिव्य करने ये ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करने गुरुदेव समस्त साधना को शिष्य पाखे लगा विराट अट्टालिका गुरुकर आवश्यकता ना सब शिष्य भी खोजता कारण देख स्वयं परमात्मा आसले ठाकुर श्री सुधा जमादास 3700 शिष्य सो दीक्षित निज श्रीहस्त महाप्रभु दीक्षा देते सुशिष्य से खोजुले परमात्मा निजे सृष्टि परिकल्पना ही सृष्टि केते बार सृष्टि हसुची केते बार सृष्टि सर्चना सर्जना हो दयारू किंतु सी गोटे सुशिष्य खोजुले आमर गुरुदेव 3700 शिष्य सोहस्त दीक्षित केते अनुगामी
ଭାରତ ସାରା ପଦପଥ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଦାସ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଉଦାସ ଇତିହାସରେ କୋଉଠି କୋଉଠି 21 ଦିନ ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି, କୋଉଠି 13 ଦିନ ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଶୈଳ ଉପରେ ପବନ ଖାଇ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ବାଲି ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ବାଲି ଶଯ୍ୟାରେ ନିଜକୁ ଶୟନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ କୁଶଳ ସାଧନା ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବି ଋଷି ଶିଷ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲେ, ପାଇଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଯେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ଗୁରୁ ପାଇଁ, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟ। କେମିତି ନା ମହାପ୍ରଭୁ 1999 ଡିସେମ୍ବର ପୌଷ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବାଳୁତ ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ସକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ରକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ଉଦାସ ଧର୍ମ ବାନା ଧ୍ୱଜା ମୋର ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବାହାରକୁ ନେପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଭିଯାନ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଉଦାସ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ମେଳା, ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚକ୍ର ମହାଯଜ୍ଞ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସେବା, ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯେଉଁ ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଯାଆନ୍ତି କେବଳ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ଗୁରୁ ନାମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେ ସଦା ବ୍ୟାକୁଳ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ସୁଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ। ତେଣୁ ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ସେଦିନ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୁରୁଦେବ, ଯାହା ଭିକ୍ଷା କରୁଛ ତାହା ଗୁରୁକୁ ଆଣି ଦେବ। ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଉପମନ୍ୟୁ ଭିକ୍ଷା କଲେ, ଦିନେ ରହିଲେ ଉପବାସ, 2 ଦିନ ରହିଲେ ଉପବାସ, 3 ଦିନ ଉପବାସ, ଆଉ ଗୋଡ଼ ପାଦ ଆଗକୁ ଉଠୁନି, କର ଚଳୁନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପାଦ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପଡ଼ିଲାନି। କ୍ଷୁଧାରେ ଅନ୍ତର ଜଳୁଛି। କ'ଣ କରିବେ ଗୁରୁଦେବ? ତ ଚାଲିପାରୁନି, ଭିକ୍ଷା ଆଉ କେମିତି କରିବି? ଗାଈମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମୁଁ ଗାଈକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କୂଅରେ, ପଡ଼ିକି ଡାକୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠ କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲାଣି ଗୁରୁଦେବ, ଗୁରୁଦେବ। ଆଡ଼େ ତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶୀ ଗୁରୁଦେବ ଜାଣିଲେ ମୋ ପରୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବାର ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଗଲି, ଏଣିକି ଖାଲି କୃପା ହିଁ କୃପା। ଧାଇ ଆସିଲେ, ପଚାରିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଉପମନ୍ୟୁ ଫେରିଲାଣି ନା? ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ 7 ଦିନ ଫେରେ, 7 ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ଫେରିନି ନା? ଫେରିନି। ଚାଲ ଦେଖିଲ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ, ପାଇଲେ ନେଇ କହିଲେ ପାଉନି କୋଉଠି। ନିଜେ ଗୁରୁଦେବ ଆସିଲେ, ଚାଲ ଯିବା। ଯୋଉଠି ଉପମନ୍ୟୁ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା କୂଅରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦିଗଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଉପମନ୍ୟୁ ଡାକି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କୂଅ ସନ୍ନିକଟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ କୂଅରେ ପଡ଼ିଛି। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଜାଣୁଛି, ସେଇ କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲେ କୂଅ ପାଖରୁ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର ଆସୁଛି, ଗୁରୁଦେବ, ଗୁରୁଦେବ। କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ଦେଖିଲେ କୂଅରୁ ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଉଛି ନା? ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ଏଇଠି କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ଉପମନ୍ୟୁ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିବାର କାରଣ ମାନେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୁଧାରେ ଅରଖ ପତ୍ର, ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ପତ୍ର, ସେଠି ସେ ଗୁରୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଜୀବନ କଲେ 2ଟି ଗୁରୁ ପତ୍ର ଖାଇଥିଲେ। ତାର ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ହରେଇଥିଲେ। ଉପମନ୍ୟୁ ଆଉଥରେ କେମିତି ଆସିଲା ନା? ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଖାଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପରେ ବି ଏମିତି ହବା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଏଇଭଳି। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ଗୁରୁଦେବ, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ବାକ୍ ଶକ୍ତି, ଚଳନ ଶକ୍ତି ହରେଇଲେଣି, ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛ? ନା ମୁଁ ମନା କରିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଯଦି ପତ୍ର ଖାଇଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉନି କିଛି, ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି? ଦେବବୈଦ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଗୁରୁ, ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ତମେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଏଇଭଳି। ତେଣୁ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ସେଇଭଳି ଯାହାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା, ସ୍ୱୟଂ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଉଦାସ ଶୂନ୍ୟ ପରବ୍ରହ୍ମ ନିଜର ଉତ୍ତର ଦାୟାଦ ରୂପେ ଉଦାସ ମନ୍ଥାର ସମେତ ଭାର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସିଏ
সেই ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା সেই ପରମ ହଂସ ମାଳିକାରେ ଅନେକ ପୃଷ୍ଠା ଲେଖା ଅଛି। ବାପି ପ୍ରାୟ ପଢ଼େ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୁରୁଦେବ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। କଲିକତା ଶିଅନ୍ତରେ ଯଜ୍ଞ ଯିଏ କରିବେ ସେ କିଏ, ଶାଳା ମଣ୍ଡଳର ସାତ ପାଟଣା ହେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ଶାସନ ମୌଜା ବସ୍ୟ କୂଳରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲେଖା ଅଛି। ଗୁରୁଦେବ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଭାବେ ନିଜକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଯିବା ବା ଦେହ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ ରହିଛି। କାରଣ ବହୁବାର ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବୋଲ ଅନେକବାର ହରି ବୋଲ ଅତି ଉଲ୍ଲସିତ କଣ୍ଠରେ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେହି ସେ ବଡ଼ ପୁତ୍ର କିଏ ବାହାରିବେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ହରି ନିଜ ଧର୍ମ ନିଜେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ। ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। এই সেই পবিত্র ধাম অমরাবতী ধাম, অবর্ণনীয় ক্ষেত্র। এটি পানি, পবন, গছ, বৃক্ষলতা, পাহাড়, মাটি গড়ি সবু পবিত্র। অমর ধাম ইয়ে অমরাবতী ইন্দ্র নাম। এটি ইন্দ্র ইন্দ্রাণীপুর। ভূপৃষ্ঠରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଠି ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସଙ୍କର ତପସ୍ୟା, ସିଦ୍ଧିକ୍ଷେତ୍ର, ଧନିଆ ପାହାଡ଼, ଅନେକ ଯୁଗର ତପସ୍ୱୀ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏବେ ବି ତପସ୍ୟାରତ, ଯାହା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଆମେ ବହୁବାର ଶ୍ରବଣ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା, ସ୍ୱରଲୋକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଜଗିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଳିଯୁଗରେ ମହାଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ। ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛତିଆ ବଟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଗପୀଠ ଉଦାସ ଯୋଗାଶ୍ରମ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା, ପଶ୍ଚିମରେ ଚୌଦାର ବିରାଟ ଗାଦି। ଏସବୁ ପଞ୍ଚକୋଶୀ କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି ନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଭିତରେ ଏ ମହାଲୀଳା। ପଞ୍ଚକୋଶୀ ତ କୋଶକ 3 କିଲୋମିଟର, 5 କୋଶ 15 କିଲୋମିଟର, 15 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହିସବୁ ଥିବ। ତା ମଧ୍ୟରେ এই ଅମରାବତୀ ଧାମ। এই ଧାମରେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ଯୋଗକ୍ଷେତ୍ର ଗଢ଼ିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ବାବା ତୁମେ ସେଠି ଆଶ୍ରମ କରିବ, ସେଠି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ଶିକ୍ଷା ତ ନେବେ। ବହୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହାଲୀଳାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷା ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନେକ କଥା ରହିଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ, ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହୋଇ ଏହି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଆସ୍ତିକ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ। ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ 20 ଅଧ୍ୟାୟ, 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ। তিনি ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗହଣକୁ ଯିବ। ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଅଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମହାଲୀଳା। ଏ ଅଧମ ସେଇ 12-13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ଦେଇଛି। ଚାଲି ଶିଖେଇଛନ୍ତି, କଥା କହି ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଦେହରେ ପଇତା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କେମିତି କରାଯିବ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଚାଲିଲେ ପାଦ ଶବ୍ଦ ହେବନି, ମଞ୍ଚରେ ବସେଇବା, ଭିକ୍ଷା, ଚାଷ, ବାହାରେ ଗୁରୁଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଗୁରୁଦେବ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅଧମ ଦାସକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ ଆଦର୍ଶ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କଠୁ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ଅନୁଭୂତିରେ ଗୁରୁ ଏଇଥିରେ ଗୁରୁଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ନିଜର ଅନୁଭବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ନିଜେ ବସି ଶୁଣନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆଗେ କୁହନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟকে ଶୁଣନ୍ତି। ମୋ ପିଲାମାନେ କେତେ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ତାଙ୍କର ଜାଗରଣ ହେଲାଣି, ଅନ୍ତର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲାଣି, କେତେ ପବିତ୍ର ହେଲାଣି, କେତେ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ମହାନ କଥା ହେଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ମହାସୂକ୍ଷ୍ମ ଯାତ୍ରା ପରେ ଏ ଅଧମ ଏ ଆଜିର ହୀନ ସେବକ ପଦସେବକ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଅମୃତରୁ କଣିକାଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ନେବା। ବିଶ୍ୱର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଏହି ଉଦାସ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେବ, ଗୁରୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେବ। ଯାହା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆଗକୁ ନେବା। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, এই ପବିତ୍ର ଯୋଗ ଗୀତକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆସୁଥିଲେ, କାରଣ ଘୋର କଳିର ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଗୁରୁଦେବ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି, କହୁଥିଲେ ଯେ 2024 ଭାରି ଭୟଙ୍କର, 24, 25, 26 ଭିତରେ ଦେଖିବ, ଏଇ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ସେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ କରିବେ, ଆଠୁ ଥାଇପାରେ ବଡ଼ ବିପଦ। ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭଳି ଯେ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୁରୁନାମ ପ୍ରଚାର କରି, ସିଏ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ କଲେ। କାହିଁକି ନା ଘୋର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ। ତା ଦେହରେ ଭକ୍ତ, ତା ଦେହରେ ମନୁଷ୍ୟ, ତା ଦେହରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଉଡ଼ା ବୁଡ଼ା ଚଳତ ଅଚଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଁ ଘୋର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିଭିରେ ଜାଣୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଡ଼ିଆ ଏମିତି ସକ୍ରିୟ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସି ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟିର ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଗଲେ କେବଳ